मालदा मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों पर हमला, फर्जी टिकट दिखाने से रोकने पर परिजनों ने पीटा। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबल ई न्यूज़ अपडेट्स में। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के मातृमा विभाग में शुक्रवार शाम जमकर हंगामा हुआ। वार्ड के भीतर फर्जी टिकट दिखा करके प्रवेश करने पर रोकने पर मरीज के परिजनों ने सुरक्षा कर्मियों को बेरहमी से पिटाई कर दी। इस हिंसा झड़प में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक महिला सुरक्षाकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का विवरण जानकारी के अनुसार इंग्लिश बाजार शहर के महेश माटी इलाके के रहने वाले एक परिवार का बच्चा मातृमा विभाग की 4थी मंजिला पर भर्ती था। शुक्रवार शाम घटना उस वक्त की है जब परिवार के 3 महिलाएं गेट पास दिखा करके अंदर जाने लगी, तभी उनके साथ आई 4थी महिला पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी देवाशीष मंडल को संदेह हुआ। जब देवाशीष ने उनको टिकट जांच के लिए अपने पास रख लिया तो आरोपी महिलाएं आक्रोशित हो गईं। सुरक्षा कर्मियों को जमीन पर पटक करके पीटा। आरोप है कि महिलाओं ने पहले देवाशीष पर हमला किया। जब अन्य सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्होंने भी जमीन पर पटक करके बुरी तरह से पीटा गया। घायल इस हमले में कुल 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। अस्पताल के भीतर संगीत मंडल नाम के एक महिला सुरक्षाकर्मी को गंभीर चोटें आई है और उनका मालदा मेडिकल कॉलेज में ही इलाज चल रहा है। बाकी 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाया जा रहा है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया है। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि जब उन पर हमला हो रहा था तब पास में स्थित पुलिस कैंप की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन कोई भी सुरक्षाकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने जब अस्पताल परिसर में अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई तो क्या हुआ, बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मातृ विभाग जैसे संवेदनशील वार्ड में भी इस मारपीट से मरीज और उनके परिजनों के बीच दहशत का माहौल है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आइए इससे जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेकपोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। আমি ছিলাম এমজিতে ডিউটি মানে মাতৃমার উপরে। তারপর যখন ঝামেলা হয় চিৎকার শুনতে পাই তখন আমি নিচে আসলাম। তার আগে আমাদের যে ছেলে সিকিউরিটি ছিল তাকে তো মেরে দিয়েছে। তারপরে আমাদের যে সিকিউরিটি মেয়ে আছে ওকে তো বেদরক মার, মানে আমি ছোটাতে যাচ্ছি যে ছোটাতে পারছি না, এইভাবে মারছিল। কজন মিলে মারছিল? 5-7 জন ছিল। বেধরক মারছিল, পিঠে মেরেছে, চুল পুরো টেনে ধরেছে। এবার ওই মেয়েটাকে যে ছুটাতে যাচ্ছি, মানে ওকে ছুটাতেই পারছি না, কিছুতেই ছুটাতে পারছি না। সেই মুহূর্তে যখন আমরা পুলিশ ক্যাম্পে ফোন করি, পুলিশ ক্যাম্প থেকে কোনো রেসপন্স নাই। পুলিশ ক্যাম্প যে আসবে আমাদের সহায়তা করবে তার কোনো নাই। এবার আমরা কাকে এগুলো জানাবো? আমাদের তো জানানো উচিত। আমরা কার উপর নির্ভর করে এই ডিউটিটা করবো? আপনাদের কজনকে মারধর করেছে? 4 জনকে। কজন ভর্তি আছে? 1 জন ভর্তি আছে মেয়ে, আর 2জনকে মেডিসিন দিয়েছে। আর যারা মেরেছে তাদের বাড়ি কোথায়? যারা মেরেছে তারা মহেশ মাটি। আচ্ছা, ওরা 5-7 জন ছিল? হ্যাঁ, 5-7 জন হবে। আমরা ওরা গ্যাং হিসেবে ছিল, ঠিক আছে? একজন তো মারছে, তার সঙ্গে সঙ্গে 5-6 জন ছুটে এসেছে। মেন কি নিয়ে বিবাদটা শুনতে পেলেন? কেন হলো এরকম গন্ডগোল? ওই তো গেট পাস নিয়ে, মানে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি, শুধু জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনাদের কাছে তো 2টো গেট পাস থাকা উচিত না, এবার 3টা কেন?
এইটুকুই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এবার ওইটুকু জিজ্ঞেস করতে ওরা উত্তেজিত হয়ে তারপর মারধর শুরু করে। কি দিয়ে মারধর করেছে? এমনি হাত দিয়ে চুল ধরে নিয়েছে, মোবাইল দিয়ে, তারপর লুচে নিয়েছে। তার আগে তো ভিতরে প্রথমে গন্ডগোল করেছিল, মেরেছে, তারপরে 2-3 জন মহিলা এসে আবার বাইরেও গন্ডগোল করেছে, গাল দিয়েছে, মাথায় প্রচুর আঘাত পেয়েছে। আমাদের যে সিকিউরিটি ওই প্রচুর মাথায় আঘাত পেয়েছে, চশমা পুরো ভেঙে দিয়েছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, মানে অবস্থা নাক দিয়ে রক্ত। ভর্তি আছে? হ্যাঁ, ভর্তি আছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রিয়া রায়। ওদের একটা 4 তলায় বাচ্চা ভর্তি আছে। এবার আমি, নাটুদা আর সঙ্গীতা আর বিউটি, এই 4 জন মাতৃমার মেন গেটে ডিউটি করছিলাম। সেই অবস্থায় ওরা 4-5 জন মহিলা এসে প্রথমে ঢুকে যায়, তারপরে আমরা বলে বের করি। তারপরে আবার ওরা 3 জন মহিলা মাতৃমার গেটে আসে। প্রথম হলুদ কার্ড দেখে একটা মহিলাকে ছাড়া হয়, তারপরে সবুজ কার্ডটা দেখে আরেকজন মহিলাকে ছাড়া হয়। তারপরে সেকেন্ড টাইম যখন আরেকটা মহিলা তাদের পিছনে সবুজ কার্ড নিয়ে গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকেছে, আমার দড়িটা যে ধরে আছি ওটা দড়ি মানে ঠেলে চলে যাবে এরকম একটা ব্যাপার। তারপরে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছি আপনার পেশেন্ট কোথায় আছে, পেশেন্টের নাম কি? তো ও বলছে যে আমি বলতে পারবো না আমার পেশেন্ট কোথায় আছে, আর আমি বলতেও পারবো না যে আমার পেশেন্টের নাম কি। এই বলে গেট পাসটা আমি নিয়ে রাখলাম যে পেশেন্টের নাম জেনে আসো, তারপরে আমি গেট পাসটা দিব। তারপরে ওই মেয়েটা নিচে নামলো, নিচে নেমে আরেকটা মহিলাকে নিয়ে এসে আমার গালে এসে সপাটে একটা থাপ্পড় মারে। এবার এটা দেখে যখন সঙ্গীতা বলে একটা মেয়ে আমাদেরই সিকিউরিটি, ওই যখন আমাকে বাঁচাতে এসেছে তখন ওরা 5-7 জন মিলে সঙ্গীতাকে টেনে নিয়ে গিয়ে হিচড়ে একবারে চুলের মুঠি ফুটি ধরে নাক টাক দিয়ে রক্ত বের করে মারতে শুরু করেছে। তখন আমি তো ছেলে মানুষ, মহিলাদের গায়ে হাত দিতে পারি না। তখন আমাদের আবার সুপারভাইজারকে ফোন করেছি, তারপরে আমাদের পুলিশ ক্যাম্পে ফোন করেছি, কিন্তু আমরা যে ডিউটি করছি সেখানে এখন পর্যন্ত কোনো পুলিশ আর প্রশাসন আসলো না, কোনো দায়িত্ব হলো না। আমাদের নিরাপত্তাটা কোথায়? আমরা যে একটা মাতৃমায় ডিউটি করছি, ওখানে যে হাজার হাজার বাচ্চা আছে, একটা বাচ্চা যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ তো দায়িত্ব আমাদের। আমরা গেট পাস চেক করে ছাড়ছি, উনি গেট পাসের নামও বলতে পারছে না, উনি গেট পাস পেশেন্ট কোথায় আছে সেটাও বলতে পারছে না। এইটুকু কথাতে আমি ওই মহিলাটা আমাকে মেরে দিল। তার সঙ্গে আমাকে সঙ্গীতা বাঁচাতে হবে, তাকে মারা হলো এইভাবে। যে মেয়েটা বারবার করে বমি করছে, চশমা টশমা ভেঙে দিয়েছে, চোখ মুখ নুচে নুচে মানে হাসপাতালে ভর্তি এমন অবস্থা। ভর্তি আছে। কোন গেটে ডিউটি ছিল? আমাদের মাতৃমার মেন গেটে। আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস মণ্ডল। আর যারা মেরেছে তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি মহেশ মাটি শুনলাম। কজন ছিল মহিলা? ওরা 5-7 জন মহিলা ছিল। কজনকে মেরেছে আপনাদের? আমাদের 2 জনকে মেরেছে, আর বেবিদি আর ওই কি নাম যেন ছন্দাদি আমাদের যখন বাঁচাতে এসেছিল ওদেরকেও মেরেছে। ভর্তি কজন আছে? ভর্তি একজনাই আছে, সঙ্গীতা মণ্ডল। থানাতে অভিযোগ জানাবেন? থানাতে অবশ্যই অভিযোগ জানাবো, আমরা কেন জানাবো না। যে ভর্তি হয়েছে তার নামটা কি? সঙ্গীতা মণ্ডল। বয়স? 26-এর মতো হবে। এর বাড়ি কোথায়? কার বাড়ি? সঙ্গীতার বাড়ি? সঙ্গীতার বাড়ি সম্ভবত মোদিপুর। আর আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস মণ্ডল। কি পদে আছেন হাসপাতালে? আমি হসপিটালের নিরাপত্তা কর্মী।